10.2 টোটাল রেজিস্ট্যান্স রেসিভিটি, এই পার্টটা আমরা শুরু করছি। এক নম্বরটা মিলছে? আনসার কি কোথায় আছে জানো? হ্যাঁ, আচ্ছা, I'll pull out my own answer keys from within my folder. এটা এখানে থাকার কথা। এটা তো 11, এটা 10 না? হ্যাঁ 10, 10.2। 10.2 ওয়ান আনসার হচ্ছে সি। ওকে, দিস উড বি ক্যালকুলেটর কই? একটা রেজিস্ট্যান্স আসছে 166.44 ওহম, এটা মিলছে? তাহলে টোটাল কম্বিনেশন আসবে হচ্ছে এটা ডিভাইড বাই 12। 160, বল বাবা। কি 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 আনসার কি না কোশ্চেন পেপার? P1 আর 15 লাগবে। তারপরটা তো বলছে হচ্ছে টোরাস পি এন্ড কিউ, তাহলে হচ্ছে কথা 28 inverse 1 plus 14 inverse 1 7 inverse 1.
So এটা হচ্ছে আমাদের কেবল, এই হচ্ছে কেবলের শেপ, এটা হচ্ছে cross sectional view. So if that's the case, we can calculate this by what? কি পারো না বলো, নামে কি বলছো? সমস্যা নেই, আমি পাই না, ম্যাথ করো। I know what happens, but I don't know anything else. This is like golf. You agree. I know you do. Golf is one of the most balanced by discipline game, which is a system of handicap that you don't have in any other game. Yeah. Turns out handicapped people do play golf. The golf is stupid. No, golf is not stupid. So you go like thousands of acres of wildlife like reserves and that is used by ecosystems and animals and all. You just keep all the time. What about? Oh, that's the whole point of all sorts of other stuffs as well. Is the intensive and the most resource intensive sport. I would argue no. Because you have to maintain all that grass and by cutting down all those trees and all that swampland or whatever. You're destroying an ecosystem and then you have to keep maintaining that artificial ecosystem. How about we discard the total Olympic sports altogether? That's also the same thing. Every 4 years, we are doing that whole thing. We are spending millions of jet fuel to haul people from all around the world into one place. That's point one. Then we are making a whole stadium, making the whole thing just to make a show out of it. Olympics, racing, swimming, all that stuff is a lot more land dense compared to Sir, and don't listen to him. He was saying Botology, the only way to stop HIV is to legalize gay marriages. Think about it. Come on, bro. It's always Acha, nah, prove your point. No, if you legalize gay marriage, like gay people would have. Nah, ball. There would be. কাজ করো বলবান। স্যার বলার কথা হচ্ছে কি এই সব রাস্তার মধ্যে বলছি Yeah, that's okay. ভাই স্যার আমার দিকে মানুষজন তাকে কোন দিকে তাকিয়ে So here's what happened. People were worried about your level of insanity, not his. Because he was a preacher, you are the listener. How could you listen to that? Four. In my opinion, one of the few sports that have a significant calming effect on you is golf. You name any other sport I mean, How is golf fun? golf is fun because you can win How can I win? by putting the ball in the hole. 1,000 years. No, that's the whole point. There is a steep learning curve that not a lot of people can grow old. Here is a catch. When I was young, I could have never understood that what's the point of older people or let's say middle-aged people listening to news. Like multiple people are talking. I mean, what's fun or what's the point of watching news on TV? I now watch podcast every day because I find this entertaining. So my definition of entertainment has changed as I have grown old. I do not watch BMX motorsport anymore, but I used to. That would be important. Uh, What do you want to be when you grow up? God. It's a very difficult question. That's a good question, actually. That's what I. I'm going. Do I have a paragraph to answer? Do you have a sentence to answer? As you wish. It's okay. I'll go by the small sentences. I wish to die while I am still healthy. Actually, that's
I asked you what I did not ask you what's your dying wish. I asked you what's your goal when you grow up. Yeah. Remaining healthy. I'm not living a healthy lifestyle, but I would like to remain healthy. I mean, that's my wish, but I'm not working towards it. But that's what I want to be. That's what I want to achieve. Here's a catch. I mean, the amount of food and medicine and shelter and money that you're gonna require to maintain your lifestyle, I mean your lifestyle, lifestyle, like your life, style বললে আবার different জিনিস চলে আসবে, is too small than what you can earn. You cannot eat, I mean, but what you're gonna spend mostly on you or self as you grow old is your healthcare. Shit ton of money. So easiest way to become poor is become ill. Hands down. Think about it. That's all you need. That's one of the end goals. How I want to reach that goal is a different story. My current state of mind is that I would like to have a lifestyle where I can work whenever I want to, but I don't have to. I don't have any, what can I say, defined. Restrictions. Exactly. And I have a steady flow of money that I know how much it is. It doesn't have to be infinite, that I can eat kachi, let's say, every 3 times a week, So, apart from my regular lifestyle. So I'd be happy with that. You want to say That's not healthy. I'm practically describing maybe a paraplegic person. Anyway, you see, it is the lack of peace that makes peace desirable in general, which means you need chaos for peace to be wanted. but it's not really As lucrative or as peaceful as you want it to be. this is gonna be boring. And that's why people play golf. You can only do 100% of the money while you can have a lot more. The welfare heating element has আচ্ছা পোলাপান এই টাইপের কোশ্চেন গুলো তোমরা কিভাবে সলভ করো একটু বলো তো আমাকে 30 কোশ্চেন নাম্বার 4 আটকায় সেটাতে এসে আচ্ছা আমি এটা হই হই পোলাপান চুপচাপ আমি এটা তোমাদেরকে দুই ভাগ করে দেখাচ্ছি একটু খেয়াল করেন লুক এট মি আমাদের এখানে বেসিকলি আমরা ডাইমেনশন নিয়ে কাজ করতেছি লেংথ দুটো সেম দেওয়া আছে ডায়ামিটার বদলানো হয়েছে রেসিপিটি বদলানো হয়েছে রাইট ইফ ইউ গো ডাউন দ্য ইকুয়েশন দিস হাউ দ্য ইকুয়েশন লুকস লাইক আমাদের অরিজিনাল ইকুয়েশনটা দেখতে হচ্ছে এরকম আর ইকুয়ালস টু রো এল বাই এ if you just make it linear, I'm going to cross one bracket, I'm going to write it as RA equals to rho L. ঠিক আছে? So I'm going to make a ratio of both of these things. Okay, keep watching. So if I write this way, R2 by A2 divided by R1 A1 equals to rho 2 L2 divided by rho 1 L1. তুমি যেটা 1 উপর লিখতে পারো 2 উপর লিখতে পারো ইচ্ছা বেড়া নাই So I'm going to start replacing all the numbers over here and eventually going to express R2 in terms of R1. বুঝাচ্ছে? So আস্তে দেখতে থাকেন R2 টা কত আমরা বাই করতে যাচ্ছি R1 এর ভ্যালু দেওয়া ছিল হচ্ছে অরিজিনাল অ্যানালিসিস কত R. So I'm going to just write it over here. সেকেন্ডারি এরিয়া আসবে হচ্ছে ডায়ামিটার থেকে। So এই এরিয়াটা হবে হচ্ছে পাই 2d/2 হোল স্কয়ার। দেখো ঠিক আছে কিনা? আর এইটা হবে হচ্ছে পাই d/2 হোল স্কয়ার। প্রথমটার ডেন্সিটি সেকেন্ডারি রেসিপিটি হচ্ছে 2 রো সো আই এম গোনা রাইট 2 রো আর ফার্স্টের রেসিপি ছিল শুধু রো প্রথমটা লাইন ছিল এল পরেরটা লাইন ছিল এল you place all the numbers get rid of all the same variables and then simply subject R2 in terms of R এখন এখান থেকে R2 কে সাবজেক্ট করে দেখেন যে এই জায়গায় নাম্বারটা কত আসে might be a fraction might be a whole number I don't know but ক্যালকুলেশন করে বের করেন যে এই নাম্বারটা কত হয় and that's your work
paste the value which that doesn't. No. Because if you just place the values on the equation, you are not. What do you mean you are going to replace the values in the equation? How do you, what do you mean by inputting the values? So, so R equals to rho L, 2 rho into L divided by, না তাও পারবা কিভাবে পারবা তোমাকে বলতেছি আমি, হ্যাভ এ লুক। মনে করেন তুমি যে জিনিসটা বলছো সেই জিনিসটা আমি করে দেখাচ্ছি, ইউ ক্যান স্টিল ডু দ্যাট, বাট ইটস গোনা টেক ওয়ান অ্যাটলিস্ট ওয়ান মোর স্টেপ। দেখাচ্ছি আমি, ইটস ডুয়েবল। R1 ইকুয়ালস টু আর, এটা মাথায় রাখো। এটার এক্সপ্রেশন হচ্ছে রো এল ডিভাইড বাই পাই ডি বাই টু হোল স্কোয়ার, ঠিক আছে? এটুকু হচ্ছে আমাদের অরিজিনাল ইকুয়েশন। আর টু ভ্যালু হবে হচ্ছে কত? এটা হবে হচ্ছে 2 রো ইন্টু এল, সেম এল, ইন্টু পাই ইন্টু 2d বাই 2 হোল স্কোয়ার, ঠিক আছে? তো এইটাকে তুমি যদি গুছাও অলটুগেদার, এটাকে তুমি যদি গুছাও, তোমার এই ডি বাই টু থেকে একটা 4 উপরে আসবে। সো ইউ আর গোনা হ্যাভ দিস থিং দ্যাট শুড লুক লাইক দ্য অরিজিনাল আর ভ্যালু শুড লুক লাইক দিস 4 ইন্টু রো এল ডিভাইড বাই ডি স্কোয়ার, ঠিক আছে? এটাকে তুমি এখন আস্তে ধীরে এখন গুছানো শুরু করো। এটাকে গুছালে কি কি আসবে? এখানে 2 আর 2 কাটাকাটি চলে যাবে, থাকবে শুধু 2, থাকবে শুধু 2, তাই না? হ্যাঁ, তার মানে হবে হচ্ছে 2 ঠিক আছে, রো এল ডিভাইড বাই পাই ডি স্কোয়ার। এই হচ্ছে তোমার দুইটা রেজিস্ট্যান্সের রেশিও। এখন তোমাকে বের করতে বলছে হচ্ছে আর টু ইন টার্মস অফ আর। তুমি যদি এই জায়গা থেকে আর এর ভ্যালুটা আনতে চাও, ইউ নিড টু ব্রিং অ্যাবাউট দিস হোল রেশিও, রাইট? কারণ এখানে এটা আনতে হলে আমাদের এই টুটাকে কি বানাইতে হবে? 4 বানাইতে হবে। তো এটাকে 4 বানানোর বুদ্ধি হচ্ছে সামনে একটা হাফ দিয়ে তারপর তোমাকে 4 বানাইতে হবে, কম্পেনসেটিং হাফ। কারণ টুটার তো অটোমেটিকলি 4 হবে না, ইউ কি দ্য ভ্যালু সেম। এরপর তুমি এই ব্র্যাকেটে পুরো জিনিসটা হুবহু কপি পেস্ট করে লিখতে পারো, রো এল ডিভাইড বাই পাই ডি স্কোয়ার। এখন তুমি দেখতেছো যে তোমার এই ফ্র্যাকশনের ভ্যালুটা কত আসছে? হাফ আর আসছে। আর তুমি যদি এইভাবে ক্যালকুলেট করো তাও তোমার এখানে ভ্যালুটা কত আসবে? হাফই আসবে। So তুমি ওইভাবে করতে পারো, ভ্যালু বসা করতে পারো, বাট তোমাকে ওই ভ্যালু বসানোর মধ্যে লাস্টে যে এই পার্টের যে ক্যালকুলেশনটা করলাম, যে টুটাকে যে 4-এ কনভার্ট করলাম, এই কনভার্ট করার জন্য যে এক্সট্রা যে হাফ বসাতেছে, এই টেকনিক্যালিটিটুকু বোঝা লাগবে, অ্যান্ড দ্যাট ওয়ার্কস আউট। লিখে নেন। নাম্বার 10-এর সমস্যা, নাম্বার 10-এ যাবো। হ্যাঁ, একটা মার্কের জন্য এত কিছু এবারে বলে লাভ নাই, কারণ হচ্ছে তুমি টোটাল হচ্ছে 40 মার্কস আনসার করবা হচ্ছে 75 মিনিটসে। সো সবগুলো এমসিকিউ ইকুয়াল ডিফিকাল্টিজ দেন না। এমন কোশ্চেন আসে যে ফিউচার দ্য ফলোইং ইজ এ ভেক্টর কোয়ান্টিটি, দ্যাট টেক্স অ্যাবাউট হোয়াট 5 সেকেন্ড টু জাজ, 5 more seconds to fill up the rectangle, and there are these kind of questions which takes longer time. So মোট মিলে কোশ্চেনটা ইভেনলি ব্যালেন্স থাকবে, কিছু কোশ্চেনের জন্য টাইম বেশি লাগবে, কিছু কোশ্চেনের টাইম কি লাগবে? কম লাগবে। সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ারি ফর দ্যাট। যেমন মনে করেন এই যে কোশ্চেনটা করছি, এই কোশ্চেনটা করতে কতটুকু সময় লাগছে? অলটুগেদার 1 মিনিট। আমি এটা লিখছি তোমাদের দেখানোর জন্য, বাট প্র্যাকটিক্যালি আমি যদি এটা অ্যাকচুয়ালি পরীক্ষা করতাম জীবনের এইটুকু লিখতাম না। আমি জাস্ট এইটুকু হুবহু ক্যালকুলেটর টাইপ করলাম, বিকজ 20+8 অ্যাড করে মাথায় আমি দেখছি হচ্ছে 28, 6+8 অ্যাড করে 14, আমি আই এম ডুইং দিস ইন মাই হেড, আর 7 এর মতো আছে। আই উড নট ইভেন বদার টু রাইট দিস থিং, পুরো জিনিসটা লিখতাম। সো মোট মিলে কত সময় লাগতো? ম্যাক্সিমাম 1 মিনিট, শুড বি লেস দ্যান দ্যাট। সো ইউ ক্যান সেভ টাইম ইন সার্টেন টাইপ অফ কোশ্চেন্স হুইচ ইউ হ্যাভ টু ইনপুট ইন সামথিং আদার। আর 10 বলছিল না? 10 দেখবো। আচ্ছা, 6 আবার ফেরত আসছে, সমস্যা নাই। আমি টেক 1%, একজন একটা রিকোয়েস্ট নেই। কোশ্চেন নাম্বার 10টা একটু দেখেন। Question 10 বলছে, what is the total resistance between the points PQ in the network of resistors? This is pretty simple. PQ যদি আমাদের টার্মিনাল পয়েন্ট হয়, what I want you to understand or judge, the way you should judge, আমি যদি P টাকে হাই পটেনশিয়াল পয়েন্ট ধরি, Q টাকে লো পটেনশিয়াল পয়েন্ট ধরি। If you wonder কেন, because to judge the connection type, you need to visualize the path flow of the current. So আমরা যদি এখানে হাই ভোল্টেজ, এখানে লো ভোল্টেজ দিই, তাহলে কারেন্ট আমাদের এই পাথওয়ে দিয়ে একটা ব্রাঞ্চে ফ্লো হচ্ছে, এটা একটা সেকেন্ডারি ব্রাঞ্চ, এটা হচ্ছে থার্ড ব্রাঞ্চ, রাইট? সো দেয়ার 3 ব্রাঞ্চেস হুইচ আর প্যারালাল টু ইচ আদার। টপ ব্রাঞ্চে টোটাল রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে 32, আচ্ছা মানে ঠিক আছে? মিডল ব্রাঞ্চের রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে 16, আর বটম ব্রাঞ্চের রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে অলসো 32। সবগুলো প্যারালাল, 32 ইনভার্স 1 প্লাস 16 ইনভার্স 1 প্লাস 32 ইনভার্স 1 ব্র্যাকেট হোল ইনভার্স। মোট মিলে হিসাব করলে যা আসে সেটা।
বুঝছো? It reached there and এই ব্রিজটার নাম নাই, হুডস্টোন ব্রিজ একটা জিনিস আছে। হুডস্টোন ব্রিজটা হচ্ছে আমাদের ওই নাল মেথডে আমরা যে মেকানিজম দিয়ে কাজ করি, নর্মালি ওই জিনিসটার নাম হচ্ছে হুডস্টোন ব্রিজ, বিকজ হুডস্টোন ওয়াজ দ্য পার্সন হু অ্যাকচুয়ালি ডিভাইস দ্যাট ডিজাইন। সিক্স বলছিলাকে four resistors of resistance R, 2R, 3R, and 4R connected to a form a network. A battery of negligible internal resistance and a voltmeter connected to the resistor network as shown. The voltmeter reading is 2 volt. What is the EMF of the battery? আস্তে আস্তে খেয়াল করেন। এই যে টোটাল রেজিস্টার কম্বিনেশন আছে, what I want you to see that this is the positive end of the battery, this is the negative end of the battery. Visualize the current flow path. And let me use this color. It's a nice color. Current goes up, comes over here, then current splits into two paths. এটা কি বুঝো? Then the current flows through this outer pathway, it reaches to this junction, and this current flows through this 4R, reaches to this junction, and eventually comes back. What I want you to see that এই 4R এর দুই পাশের ভোল্টেজ হবে হচ্ছে সার্কিটের টোটাল ইএমএফ, আর এই টোটাল আউটার ব্রাঞ্চের অ্যাক্রসের টোটাল ভোল্টেজ হবে কত? সার্কিটের টোটাল ইএমএফ। তার মানে আমার এই পয়েন্টের মধ্যে ভ্যালু হচ্ছে সার্কিটের ইএমএফ এর সমান। নাও হ্যাভ এ লুক, আউটার ব্রাঞ্চের জন্য আমাদের টোটাল সার্কিটের ইএমএফ মানে সেলার ইএমএফ, ব্যাটারি ইএমএফ তিনটা রেশিওতে ভাগ হয়েছে। কত কত? 3R, 2R আর R। এই তিনটা রেশিও করলে কত কত আসে? 3:2:1। ঠিক আছে? তাহলে মাঝখানের পোর্শনটুকুর আমাদের অ্যাভেলেবল ভোল্টেজ হওয়ার কথা কত পোর্শন? 2/6 অফ দ্য টোটাল। কারণ সিরিজ কম্বিনেশনের রেজিস্ট্যান্স রেশিও আর ভোল্টেজ ড্রপের রেশিও কি হয়? সেম হয় সিরিজ কম্বিনেশনের জন্য। দ্যাট ওয়ে এটা হচ্ছে আমার টোটাল ভোল্টেজ ফ্র্যাকশন। এইটা কতটুকুর ফ্র্যাকশন সেটা আমি জানি না, সো লেটস অ্যাজিউম দ্যাট দ্য ইএমএফ ইজ ই। এটা ইন্টু ই শুড বি ইকুয়াল টু দ্য ভোল্টমিটার রিডিং। কোশ্চেনে ভোল্টমিটার রিডিং দিয়ে দেওয়া আছে কত? 2 ভোল্ট। এখন তুমি এটা ইজিলি সলভ করলে এর ভ্যালু চলে আসবে 12/2 6 ভোল্ট। বুঝে গেছে? ইফ ওয়ান, তাহলে স্যার এখানে 4Rটা দিছে কেন? সিম্পলি তোমাদের জাজমেন্ট করার জন্য, মানে জাজমেন্টে তোমরা কনফিউজ হও কিনা। অল দ্যাট ইউ নিড টু জাজ যে মোট মিলে আমাদের যে ব্রাঞ্চে হচ্ছে বা যে প্যাথওয়েতে আমাদের 2Rটা এক্সিস্ট করতেছে, সেই ব্রাঞ্চের টোটাল অ্যাভেলেবল ভোল্টেজ কত সেটা তোমাকে সার্কিট দেখে বাই করতে হবে। বুঝে গেছে? তারপর আমি একটা বটম লাইন তোমার জিনিস তোমাদেরকে বলি, সেটা হচ্ছে পরীক্ষায় যদি কোনো সময় এই ধরনের কোশ্চেন দেখো যেটা তুমি প্র্যাকটিক্যালি ম্যানেজ করতে পারতেছো না, সামহাও মনে করো এই জিনিসটা তোমার মাথায় আসতেছে না, বাট ইউ নো হাউ দ্য টোটাল ক্যালকুলেশন ফর সার্কিট ওয়ার্কস আউট, ইটস গোনা টেক এ লঙ্গার টাইম। হোয়াট ইউ ক্যান অলওয়েজ ডু, তুমি আর এর একটা সিম্পল ভ্যালু ধরে সবগুলোকে নিউমেরিক্যাল ভ্যালুতে কনভার্ট করে ফেলতে পারো। ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ কনসিডার আর টু বি 1, তাহলে এটা 4 ওহম, 3 ওহম, 2 ওহম, 1 ওহম। এবার তুমি পুরো জিনিসটা হিসাব করো, আর কে যদি 10 ধরো, 40, 30, 20, 10, and then you can do the whole math and eventually you can also end up with 6 volt as well, যদি তোমার ভ্যারিয়েবল নিয়ে কাজ করতে সমস্যা হয়। ঠিক আছে? তারপর anywhere else you are stuck? নাম্বার 9 দেখবো। আচ্ছা, I am going to change this button into page down. Yes, and this one as page up. Okay. হয় নাই? Oh, বলো কি আবার? There is no practical scenario where you have to use it, but there are cases where you cannot but use it. যে কেসগুলো হচ্ছে নর্মালি আমরা হচ্ছে সিরিজ প্যারালাল কম্বিনেশনের ক্যালকুলেশন আমরা হচ্ছে নর্মাল সিরিজ প্যারালাল ফর্মুলা দিয়ে করি, তুমি জানো সেগুলো পারফেক্টলি কার্শফ ল দিয়ে করতে পারবা, ইট উইল ওয়ার্ক জাস্ট ফাইন। বাট কেসেস লাইক দিস,
দেখাই cases like this. How do you describe the 40 ohm connection for this circuit? Do you call it a series combination or do you call it parallel combination? It's neither, exactly. So for this kind of cases, Kirchhoff's law is the only go way. So এই scenario তোমার Kirchhoff's law apply করা লাগবে where you do not have a definitive connection type for a specific branch. Yeah. No current, before you do any calculation, you do not know how the current is flowing. This 40 ohm is basically connected in the in-between point of those two branches. আচ্ছা হ্যাঁ, current is going to come through here, current is going to flow through these two paths, all right. এই প্যাথে যাওয়ার পরে আলটিমেটলি কারেন্ট আইদার নিচের দিকে ফ্লো করবে অথবা সেদিক দিয়ে উপর দিকে ফ্লো করবে। সো how do you find out the overall resistance of this combination? There is no practical way to find out the overall of this combination. Exactly, unless you do the calculation. Calculation করার পরে তুমি বুঝতে পারবা যে আমাদের ডিরেকশন কোন দিকে হচ্ছে, বাট বিফোর ডু দ্য ক্যালকুলেশন ইউ ডোন্ট নো। সো ওই সিনারিওগুলোতে Kirchhoff's law দিয়ে কাজ করাটা হচ্ছে কনভিনিয়েন্ট এবং রেকমেন্ডেড, বিকজ ইউ ক্যান অ্যাজিউম দ্য কারেন্ট ডিরেকশন উইথ এ স্পেসিফিক নাম্বার অফ ভ্যারিয়েবল, লেটস সে আই। তারপর ক্যালকুলেশন করে যদি আই ভ্যালু পজিটিভ আসে, দ্যাট ইজ ইউর ট্রু ডিরেকশন। যদি নেগেটিভ আসে, ইটস সাপোজ টু বি অপোজিট। দ্যাট ওয়ে ইট ওয়ার্কস। 9 বলছিল না? In the circuit shown, all the resistors are identical and all that. This is a very nice question. কোশ্চেন 9 দিয়ে এখনো পর্যন্ত কে কে সাফার করো নাই? যাও কোশ্চেন নাম্বার 9 যাও। কোশ্চেন নাম্বার 9 কিছুক্ষণ সাফার করো। যাদের 9 প্রবলেম হচ্ছে তারা অন্য কিছু প্রবলেম করে। I would like everyone to read this question on their own. আর যারা সলভ করতে পারছো বলেন গুড। ট্রাই Sir, বলা। sir, I could solve it. It took a long time though. Is there a short way to do it? I'll try and show you, but I want everyone to read the question carefully. সবাই একটু চিন্তা করেন, দেখেন এটা আপনারা নিজেরা ক্র্যাক করতে পারতেছেন কিনা। This is such a nuisance. আমি একটা সহজ বুদ্ধি বলে দেই, দেখো এইভাবে কাজ করা যায় কিনা। কোশ্চেনে বলছেন all the resistors are identical. Now you can choose to consider those resistors to be R. Rather than doing that, assume everything to be 1 ohm each. সবগুলো রেজিস্টারকে 1 ohm ধরে করলে তোমার সময় কম লাগবে। জারিন, Yes, sir. বুঝছো কি বলছে? Yes, sir. Consider everything to be 1 ohm because we can. পুরোটা যদি 1 ohm হয় তাহলে আমাদের ব্যাটারি ইএমএফ কত হওয়ার কথা দেখেন তো। 8 পার সার্কিট থেকে যদি দেখেন এই ব্যাটারি ইএমএফ কত হওয়ার কথা, এই পয়েন্টের ভোল্টেজ ড্রপ কত হওয়ার কথা। 0.6 অ্যাম্পিয়ার ফ্লোস থ্রু হিয়ার এন্ড দ্যাট passes through how much resistance altogether? 2 ohm, right? তাহলে ব্যাটারি ইএমএফ হওয়ার কথা কত? 1.2 volt. 1.2 ভোল্ট। ইউ নো দিস থিং, এইটুকু মাথায় রাখেন। আচ্ছা এখন দেখেন এই 1.2 ভোল্ট, এই দুই পয়েন্টের ভোল্টেজ 1.2 ভোল্ট হবে, ঠিক না? এই পয়েন্টের ভোল্টেজ কত হওয়ার কথা? 1.2. 1.2। তার মানে হচ্ছে 1.2 divided by 1 gives you 1.2 ampere over here. 1.2. And now go to the A3. এখানে মোট রেজিস্ট্যান্স কত? Sir, একটারই অপশন 1.2 আচ্ছা A3 তে। A3 তে মানে হ্যাঁ, এখানে আমাদের টোটাল রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে কত? 3 ওহম। তো 1.2 ভোল্ট ডিভাইড বাই 3 কত হয়? এটা হবে হচ্ছে 1.2 ভোল্ট ডিভাইড বাই 3, 0.4 অ্যাম্পিয়ার। তাহলে A4 হচ্ছে 0.4 অ্যাম্পিয়ার। এখন তুমি A2 তে হিসাব করতে পারবা। I want you to see this thing very carefully. এই প্যাথওয়ে দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে 0.4 অ্যাম্পিয়ার, এই প্যাথওয়ে দিয়ে ঢুকতেছে 1.2 অ্যাম্পিয়ার। তাহলে এদিক দিয়ে বের হওয়ার কথা মোট টোটাল সাম, তাই না? দ্যাট ইজ সাপোজ টু বি হাউ মাচ? 1.6 অ্যাম্পিয়ার এইটা। আর এই দিক থেকে আমাদের লেফটে বের হচ্ছিল কত? 0.6 অ্যাম্পিয়ার। তাহলে আমাদের A2 ভ্যালু হবে কত? 1.6 প্লাস 0.6, দ্যাট গিভস ইউ 2.2 অ্যাম্পিয়ার। এই হচ্ছে মোট ক্যালকুলেশন। বাট তুমি যদি এটা আর দিয়ে করতে যাও
বা এক্স দিয়ে করতে যাও, তাহলে তোমার অনেক যান খারাপ হবে, বিকজ ইউ ক্যানট ডু দ্য ম্যাথ ইন ইউর হেড, প্লাস ইউর গোনা হ্যাভ টু রাইট এ লট। সো ফাইনাল আনসার হচ্ছে ডি। অ্যাবসলিউটলি। এ টু। আচ্ছা, এ টুটা হচ্ছে দ্য টোটাল কারেন্ট দ্যাট কামস অফ দ্য ব্যাটারি ফ্রম দ্য পজিটিভ এন্ড। এই কারেন্টটা এসেনশিয়ালি এদিক থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর একবার এদিকে স্প্লিট হইতেছে, একবার এদিকে স্প্লিট হইতেছে, তার মানে আমাদের এই দুটা জিনিসকে সাম করা লাগবে। এই কারেন্টটা অন দ্য আদার হ্যান্ড এদিকে আসার পর আবার দুইটা প্যাথ হতে স্প্লিট হয়েছে, এদিকে একটা এদিকে একটা। আর আমি ইন্ডিভিজুয়াল হিসেব করে বের করছি হচ্ছে এই কারেন্টটা হওয়ার কথা 0.4, আর এইচ রিডিং হওয়ার কথা 1.2। তাহলে এই পাশে কারেন্টটা কত হওয়ার কথা? সাম অফ দিস টু 1.6। আর যেহেতু এই ইনপুট কারেন্টে সেই পয়েন্টে দুই ভাগে ভাগ হয়েছে, সো ইফ ইউ সাম দিস টু টুগেদার ইউ শুড গেট দ্য টোটাল এ টু ইনপুট কারেন্ট। সো ডান দিকে আমাদের যাচ্ছিল 1.6 দ্যাট উই জাস্ট ক্যালকুলেটেড, আর লেফট সাইডে যাচ্ছিল কত? 0.6 দ্যাট ওয়াজ গিভেন ইন দ্য কোশ্চেন। বলো, এটা কার সাথে সলভ করতে পারবো? আচ্ছা, কার সাথে সলভ করতে হলে আমার এই পুরো জিনিসটা বাই করে নিতে দাও 1 মিনিট। I'm sure they will not find the proper way out. দেখাচ্ছি বাবা। আনসার ডি, ইয়েস, কারেক্ট আনসার ডি। এটা হচ্ছে 10.2। 10.2 এর কত নম্বর কোশ্চেন? 9। No, it shouldn't, because those people should have a lot of energy loss. It might work for the first swing, but then it shouldn't. কেউ কিছুটা বলতেছিল আমাকে, আমি একটা কথা শুনছি, আমরা বলে কি যেন যেন কিছুটা বলতেছিল। নো, নট। Actually, I need more space over here. Okay. So let's try this thing part by part. দেখি কাশস ল দিয়ে এটা পারা যায় কিনা। I'm gonna put it to 60%. Come on. আচ্ছা দেখেন, এইখানে আমাদের একটা জিনিস শুধু বলে দেওয়া আছে, সেটা হচ্ছে এইদিকে কারেন্ট হচ্ছে কত। আচ্ছা, I'm gonna use this thing, I'm gonna use 3 pixels, so এদিকে হচ্ছে 0.6 অ্যাম্পিয়ার বলুন। দেখেন, সো উই ডোন্ট নো এনিথিং এলস। সো আমি কি রেজিস্টারগুলোকে 1 ধরে করবো নাকি আর ধরে করবো? হোয়াট ডু ওয়ান্ট? ঠিক আছে, মানে উই আর ট্রাইং টু অ্যাপ্লাই কার্শস ল ওভার হিয়ার টু সি ইফ ইটস ডুয়েবল ফর দ্য হোল থিং। হ্যাঁ, ইট শুড ওয়ার্ক। কেন বলতেছি দেখেন, এখানে আমাদের এ টুর ব্রাঞ্চে তো কোনো রেজিস্টার নাই, আছে? এ টুর ব্রাঞ্চে কোনো রেজিস্টার নাই। সো ইফ আই নেম দিস হোল থিং, লেটস সে এ বি সি ডি, ই হচ্ছে ইএমএফ এর নাম, এফ জি এইচ জে, এই হচ্ছে আমাদের টার্মিনালস। সো ইফ ইউ গো ফর দ্য লুপ এ বি, না এ বি না, আমি এ থেকে জে এর দিকে যাই। ইফ ইউ গো ফর দ্য লুপ এ জে এইচ বি এ, এই লেফট সাইডের লুপের জন্য আমাদের ইকুয়েশন হবে হচ্ছে 0.6 ইন্টু আর প্লাস আর শুড বি ইকুয়ালস টু ই। ঠিক আছে, তার মানে হচ্ছে এখান থেকে আসবে হচ্ছে ই ইকুয়ালস টু 1.2 আর। এটা একটা ইকুয়েশন থাকুক। হ্যাঁ, সেকেন্ড অ্যাপ্লাই করছি। আচ্ছা, এখন তুমি যদি হচ্ছে ইকুয়েশন যদি এইদিকে অ্যাপ্লাই করো, এইচ বি সি জে এইচ, এইচ বি সি জে এইচ,
এটা হবে কত? আচ্ছা, এখানে আমাদের কারেন্ট ধরে নিতে হবে। দিস ইজ I3, এদিকে হচ্ছে I2, আর এদিকে হচ্ছে মনে করেন I4। আমি জাস্ট অ্যামিটারের নাম্বার অনুযায়ী সিকোয়েন্স দিছি, ঠিক আছে, তাকে কনফিউশন না হয়। HBCGH, আমি JH লিখে ফেলছি না, জি হবে। এই লুপে অ্যাপ্লাই করলে কি আসবে দেখেন। H3 তে অ্যাপ্লাই করলে I2 দিয়ে কিছু করা যাবে না, I3 into R should be equals to E। I3 equals 1. And she should be বাট I3 তো 1.2 না। আচ্ছা, I3 1.2 তো, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সো ওয়ার্কস আউট। তাহলে এই দুটাকে কম্পেয়ার করলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে I3 ইকুয়ালস টু হচ্ছে 1.2। আচ্ছা, কারণ ফার্স্ট ল তো হচ্ছে তোমার কারেন্টের ব্রেকডাউনের জন্য। কারেন্টের ব্রেকডাউন আমরা একটু পরে আসবো, আমরা তখন ইন্ডিভিজুয়াল সবগুলো কারেন্টের ভ্যালু জানি না। ফর এক্সাম্পল আমরা I3 ভ্যালুটা বের করতে পারছি, হুইচ ইজ 1.2 অ্যাম্পিয়ার। আর এটা আমাদের কোশ্চেনে দেওয়া আছে। I2 আর I4 তো আমরা জানি না। যদি I2 I4 জানতাম তাহলে কারণ ফার্স্ট অ্যাপ্লাই করার দুটো বের করা যেত। আমরা তো এখনো I4 বা I2 জানি না, যে I3 কে ইউজ করে আমি যে কোনো একটা বাই করবো। সো এই প্যাথওয়ের এক্সাক্ট কারেন্টটা কত সেটা এখনো আমি বের করি নাই। সো উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দিস আউট। আচ্ছা, এই পর্যন্ত গেল। লেটস ট্রাই দ্য আউটার লুপ। আউটার লুপটা দেখেন বলবান। ইফ উই অ্যাপ্লাই দ্য ইকুয়েশন ফর BDFHD, দেখছেন কোথায়? দ্য এন্টায়ার আউটার লুপ। এটা থেকে যদি আমি হিসাব করি, বি থেকে ডি পর্যন্ত কিছু নাই, ডি থেকে এফ, এফ থেকে এইচ, তার আমার পুরোটা হবে হচ্ছে I4 into 3R, তাই না? এখান থেকে এই পর্যন্ত শুড বি ইকুয়ালস টু ই। তাহলে সেটা কত আসে? এটা আসে হচ্ছে 3 into I4R। তো টেকনিক্যালি 3I4 শুড বি ইকুয়ালস টু I3, কারণ দুটোর দুই পাশে কি আছে, আর ই আর আর আছে। তো যদি এটাকে আমি কম্পেয়ার করি, ইফ আই কম্পেয়ার দিস ইকুয়েশন, লেটস সে দিস ইজ নাম্বার 3, 3 with 2, if we compare these two, I should get 3I4 equals to I3 equals to 1.2। তাহলে এখান থেকে I4 ভ্যালু চলে আসবে। I4 ভ্যালু কত আসে? 0.4 অ্যাম্পিয়ার। এইটুকু বের করার পর বাকিটুকু তুমি কাজটা ফার্স্ট ল দিয়ে করতে হবে। ফর এক্সাম্পল এখন আমি যেহেতু I4 এর ভ্যালু জানি 0.4, তুমি এখন বাকিটা যোগ করে করে বের করতে থাকো। এটা হবে হচ্ছে 1.6, আর এটা হবে হচ্ছে 2.2। পারবা, কাজ সেগুলো দিয়ে করলে তুমি ম্যাচ করতে পারবা, সময় বেশি লাগবে। তোমাকে ইন্ডিভিজুয়ালি লেভেল করা লাগবে, সার্কিট। you can after game at night. We can make a second order for example CGFD. Sure, if you go for that loop, let's say C G F D C, so শুরু করি আমরা সি থেকে যদি শুরু করি, I'm going to write this equation like this: I3R। জি থেকে যদি আমরা এফ এ যাই, আচ্ছা এখানে কারেন্ট ডিরেকশন খেয়াল করতে হবে। এই কারেন্ট ডিরেকশন এদিক দিয়ে ঘুরে এসে এদিক দিয়ে নেমে এসে এদিক দিয়ে পাস করে এখানে মিট করার কথা। সো ইফ ইউ গো সিজি ইজ এ স্ট্রেট ডিরেকশন, কারেন্ট ডিরেকশন লুপ ডিরেকশন সেম, বাট জি থেকে এফ, এফ থেকে ডি তে গেলে তোমার কারেন্ট ডিরেকশন লুপ ডিরেকশন রিভার্স হচ্ছে, অপোজিট হচ্ছে। লুপ ডিরেকশন ইজ গোয়িং ফ্রম GFD, but label current direction was going the other way around. So since they are both opposite to each other, I have to write it like this: minus I4 into 3R should be equals to 0. তুমি বলছো CGFDC ধরতে, I could have gone the other way around, সেক্ষেত্রে এই পাশে একটা নেগেটিভ ধরতে হইতো। If you consider the কারেন্টলি আমরা লুপ কনসিডার করছি এই ডিরেকশনে, CGFDC, ওই জন্য এই ডিরেকশনটা হচ্ছে আমাদের লুপ ডিরেকশন আর কারেন্ট ডিরেকশন সেম। লুপ ডিরেকশন হচ্ছে সিজি, সো কারেন্ট ডিরেকশন কোন দিকে দেওয়া, ডাউনওয়ার্ড দেওয়া।
ওই জন্য এটা পজিটিভ ফর পিডি হিসেবে আসছে। বাট ইফ ইউ গো ফ্রম হিয়ার ইন এ সাইক্লিক অর্ডার, তোমার জি থেকে এফ এ গেলে তোমার লুপ ডিরেকশন হচ্ছে সেই দিকে, বাট লেবেল কারেন্ট ডিরেকশন আই4 ডিরেকশন ধরছিলাম কোন দিকে, ইন দ্য আদার ওয়ে রাউন্ড। কারণ অঙ্কের মাঝখানে তুমি কারেন্ট ডিরেকশন চেঞ্জ করতে পারবে না, পুরোটা শেষ করার পর তারপর তোমার আনসার পজিটিভ বা নেগেটিভ হতে পারবে। বুঝে গেছে? হুম। এই তো ইকুয়ালস টু জিরো আসার মানে কি বেসিক্যালি, এটা জিরো আসার মানে হচ্ছে আলটিমেটলি আমি গোনা এন্ড আপ উইথ i3 ইকুয়ালস টু হচ্ছে 3i4। প্র্যাকটিক্যালি ওইটাই তো আমরা করলাম, যে এখান থেকে ওই জিনিসটা কম্পেয়ার করে বের করছিলাম। সো তুমি এই লুপ থেকে ওটা বাই করতে পারো, যেহেতু i3 অলরেডি বের করে ফেলছি। সো আমি এই লুপ থেকে আমি i4 ভ্যালু সরাসরি বের করতে পারতাম। ইট ওয়ার্কস আউট। আমি প্রত্যেকবারই ইএমএফটাকে সহ কনসিডার করছি যাতে করে আমাদের হিসাবটা ইজিয়ার হয়, বাট ইট কুড বি ডান দ্য আদার ওয়ে রাউন্ড অ্যাজ ওয়েল। এভাবে করলেও আসতেছে। আর ইট ডিপেন্ডস, আমার কাছে ইএমএফ কে ইনক্লুড করে ইকুয়েশন লেখাটা কনভিনিয়েন্ট মনে হয়। বাট ইফ ইউ ফিল লাইক দিস ইজ বেটার, গো ফর ইট, নো প্রবলেম। সলভ করতে পারলেই হয়েছে। হুম। এইটাতে এখানে আচ্ছা, থার্ড ইকুয়েশন পাওয়ার পর আমি এই থার্ড ইকুয়েশন আর সেকেন্ড ইকুয়েশনকে কম্পেয়ার করছি। ইফ ইউ কম্পেয়ার দিস টু, হোয়াট ইউ শুড ফাইন্ড, আমাদের এখানেও আছে এখানেও আছে, তার মানে এই এক্সপ্রেশন আর এই এক্সপ্রেশন ইকুয়াল হওয়ার কথা। আর দুই পাশে তো একটা করে আর আছে, তাই না? তার মানে i3 আর 3 × i4 ইকুয়াল হওয়ার কথা। আর i3 এর ভ্যালু কত বের করছিলাম? 1.2 বের করছিলাম, সেটা বসাইছি। পরে i4 কে বের করার জন্য 1.2 কে 3 দিয়ে ডিভাইড করে 0.4 অ্যাম্পিয়ার পাইছি। মানে জাস্ট কম্পেয়ার দিস টু ইকুয়েশনস। যদি ডিসিজিএফ এ এই টার্মে করতাম, মানে হচ্ছে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ যদি করতাম, হ্যাঁ শিওর আই ক্যান রাইট দিস ফর ইউ। ডি সি জি এফ ডি, এই লুপ ডিরেকশন যদি যাইতাম, সো ডি থেকে সিতে কোনো রেজিস্টার নাই, পিডি হবে না। সি থেকে একই তো, সিজিএফডিসি অ্যান্ড ডিসিএফজিসিডি, দিস ইজ দ্য সেম লুপ, সেম ডিরেকশন, জাস্ট স্টার্টিং পয়েন্ট ডিফারেন্ট, একই ইকুয়েশনই আসবে। অপোজিট ইকুয়েশন তুমি পাইতে পারো তুমি যদি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন লুপ ধর। ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ গো ফর ডিএফজিসিডি, যদি আমি এটা না লিখে লেটস সে ডিএফজিসিডি এই ইকুয়েশন লিখতে যাই, তখন আমাদের এইটুকু পিডি হবে হচ্ছে পজিটিভ। দেন আই ক্যান রাইট i4 × 3r, এটা হচ্ছে পজিটিভ। বাট জি থেকে তুমি যখন সিতে যাবা, দ্যাট ইজ ইন দ্য অপোজিট ডিরেকশন অফ দ্য কারেন্ট ফ্লো, তখন হবে হচ্ছে -i3 × r, মোট মিলে আসবে 0। আইদার ওয়ে দুটো ইকুয়েশন এক্স্যাক্টলি সেম। গুড টক। তারপর দেখেন, আচ্ছা 12 দেখবো, 15 দেখবো। 12 দেখেন, the diagram shows an electric pump for garden fountain connected by an 18-meter cable to a 230 volts mains electrical supply. The performance of the pump is acceptable if the potential difference PD across it is at least 218 volt. The current suite is then 0.83 ampere. What is the maximum resistance per meter of these two wires? What is the maximum resistance per meter of each of the two wires? আচ্ছা, যাও তুমি কি each ওয়ার্ডটা খেয়াল করছো? খেয়াল করছো? আচ্ছা, each of the two wires in the cable if the pump is to perform acceptably. আচ্ছা, আমরা হিসাব করে বাই করি। আমাদের যদি 0.83 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো হইতে হয়, সেদিকে আমাদের কারেন্ট হচ্ছে 0.83 অ্যাম্পিয়ার। লেটস সে এখান থেকে গিয়ে কারেন্ট এদিক দিয়ে বেক করবে। আমি আপাতত হিসাবের সুবিধার জন্য আমি অ্যারো দিলাম, বাট মেইন সাপ্লাইয়ের জন্য অ্যাকচুয়ালি অ্যারো দেওয়াটা ভ্যালিড না, বিকজ মেইন সাপ্লাই সাপোজ টু বি এসি। এনিওয়ে, আমাদের পাম্পের মিনিমাম অ্যাকসেপ্টেবল ভোল্টেজ হচ্ছে কত? 218 ভোল্ট। তার মানে তোমার টোটাল কেবলের টোটাল ওয়েস্ট হচ্ছে কত? 230 - 218 কত আসে? 12 ভোল্ট। তার মানে একটা ওয়্যারে, এই টোটাল কেবলের একটা ওয়্যারে ওয়েস্ট হতে হবে হচ্ছে 6 ভোল্ট ম্যাক্সিমাম, আর একটা ওয়্যারে ওয়েস্ট হতে হবে কত? অ্যান্ড দ্য 6 ভোল্ট। কারণ কারেন্ট তো দুইটা ওয়্যারের মধ্যেই রেজিস্ট্যান্স দিয়ে এফেক্টেড হবে, শুধু যে একদিকে যাওয়ার সময় এফেক্টেড হবে এরকম না। না, দিস ইজ সিরিজ কম্বিনেশন। কারেন্ট ইজ গোয়িং দিস ওয়ে, ওয়ার্কিং থ্রু দ্য পাম্প অ্যান্ড ফ্লোয়িং আউট দিস ওয়ে। বাট এই তারটা হচ্ছে লম্বা। কারেন্ট ইজ নট স্প্লিটিং এনিওয়্যার। কোথাও স্প্লিট হতে দেখতেছো? কমন জাংশন আছে কোথাও? সিঙ্গেল প্যাথওয়ে। জাস্ট এখানে আমাদের সিরিজ প্যাথওয়ের প্যাথটাই একটা সিঙ্গেল স্ট্রাকচারের মধ্যে, বা যেটা কেবল বলি আমরা, সিঙ্গেল একটা ইনসুলেশনের মধ্যে কোটিং করা আছে। বুঝে গেছে কি? এখন তুমি 6 ভোল্ট দিয়ে হিসাব করলে আমাদের অলটুগেদার কারেন্ট যেহেতু দেওয়া আছে, একটা ওয়্যারের জন্য আমি এখন হিসাব করেছি ফর সিঙ্গেল ওয়্যার,
সো সিঙ্গেল ওয়্যারের জন্য আমাদের রেজিস্ট্যান্স হবে হচ্ছে ভি ডিভাইড বাই আই। তো ভ্যালুগুলো বসায় দেখেন কত আসে। ভি ডিভাইড 6 ডিভাইড বাই 0.83 কত হয়? 7.23, 7.23 ওহম। এই পরিমাণ রেজিস্ট্যান্স থাকতে পারবে ম্যাক্সিমাম 18 মিটারে। তো এটাকে আবার 18 দিয়ে ডিভাইড করো। পার মিটারের রেজিস্ট্যান্স আছে হচ্ছে 0.40। এই পরিমাণ রেজিস্ট্যান্স থাকলেও তোমার মোটামুটি আমাদের পাম্প মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট 218 ভোল্ট পাবে। আর পার মিটার রেজিস্ট্যান্সে যদি এর থেকে একটু বেশি হয়, তাহলে মোট মিলে 18 মিটার কেবলে তোমার ওয়ার্কেবল ভোল্টেজ পাওয়া যাবে না। হুম, বিকজ হ্যাঁ, মানে ওইখানে ওরা এসি বলতে নর্মালি জিনিসটা আমরা বুঝাই, সেটা যে এসি তো ফুল ডিসকাশন তোমাদের ও লেভেলস এসে নাই, এটু দিকে আসবে। নর্মালি তো এসির কারেন্টটা এরকম হওয়ার কথা না। দ্য কারেন্ট ইজ কন্টিনিউসলি ভ্যারিং ইন ভ্যালু অ্যান্ড অলসো কন্টিনিউসলি reversing in direction. Whenever we give a single value of this current, we actually give you the average magnitude of that current, which is usually called the RMS value. RMS termটা তোমরা কেমিস্ট্রিতে পড়ছো কিনা, I'm not sure. Ideal gas laws, RMS root mean squared পড়তেছো, আছে এসে এসে পার্ট না? হ্যাঁ, আচ্ছা আসবে, সমস্যা নাই। পিভি কোশ্চেন, হ্যাঁ ওই চ্যাপ্টার, আইডিয়াল গ্যাস চ্যাপ্টার। সো আরএমএস ইজ দ্য ওয়ে দ্যাট বাই হুইচ উই ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য অ্যাভারেজ ফর এ সাইনোসয়েডাল কার্ভ। সো ওখান থেকে আসে। সো তোমাদের চেয়ে ওই নাম্বারটা দেওয়া আছে, কেমনে করে নাম্বারটা এসির জন্য অ্যাপ্লিকেবল সেটা আমরা একটু থেকে শিখবো। আচ্ছা, তুমি কোনটা বলছো আরব? 15, 15 দেখি। এটা তো জিরো হওয়ার কথা। Yes. You guys. এটা দেখেই বোঝা যায় এটা জিরো হবে। ইফ ইউ ওয়ান্ডার কিভাবে দেখে বুঝে জিরো হবে, আমি তোমাদেরকে বুঝাই। We should go that. We should. Folded the equation. Why do you hate me so much? বলতেছি। আচ্ছা, আমি এটা সলভ করার আগে সবচেয়ে ইজি মেথডটা বলি, তারপর তোমাদের ডিফিকাল্ট মেথডটা বলতেছি। সেটা হচ্ছে কি, whenever you have a situation like this, এটা এরকমও হতে পারে, সবসময় যে তুমি এরকম পাবে ব্যাপারটা এরকম না। সামটাইমস ইট ক্যান বি ইভেন আগলিয়ার। আগলিয়ার বলতে হচ্ছে এরকম, মনে করো এটা হচ্ছে তোমার একটা সার্টেন সিনারিও, আমি তোমাকে একটা ডিফারেন্স সার্কিট এঁকে দেখাই। এখানে ওলভেসের পিকচারগুলোকে পড়াইতেছিলাম। এটা পড়াচ্ছি না, বলছি। হ্যাঁ, এই যে ডিসি মোটরের মোমেন্টের ডিস্ট্রিবিউশন, ও, আচ্ছা, ফেজ ভিউ। এই যে এখানেও কিছুটা আঁকা আছে, বাট কি যেন দেখাতে আসলাম। আচ্ছা, আরো আগলি সার্কিট, আরো আগলি সার্কিট এরকম হতে পারে। ফর এক্সাম্পল, লেটস সে উই হ্যাভ register that looks like this, and we have 3 of them, and then we have 6 of them, and they are connected to each other. You should try to say wow like Owen Wilson. বুঝছেন কি একসে? এখন মনে করেন হচ্ছে আমি আপনাকে বললাম যে এখানে একটা পয়েন্ট হচ্ছে পি, পি না এবিসিডি দিয়ে দিই। এবিসিডি তে অপশন থাকে, কি দিব? পি, কিউ, এস, টি। সো মনে করি এই ধরনের একটা সিনারিও বললাম। হিসাব বুঝতেছেন? I could apply values to this thing as well. Let's say 10 ohm, 20 ohm, 30 ohm, 30 ohm, 40 ohm, and 60 ohm. And question হচ্ছে, তোমাকে বললাম যে you have a voltmeter, you have a voltmeter which has infinite resistance, ideal voltmeter. এই ভোল্টমিটারকে তুমি যদি পি কিউ এর অ্যাক্রসে বা পিএস অ্যাক্রসে বা পিটির অ্যাক্রসে কানেক্ট করো, তাহলে তুমি ভোল্টমিটার রিডিং কত কত পাবো? সো what would be the voltmeter reading across VPS? Let's say that is A. What is the voltmeter reading across VPQ? And what is the voltmeter reading across VPT? কোশ্চেন থেকে বোঝা যাচ্ছে কি বলছে? করেন এটা, এখন করে দেখেন কেমনে করতে হয়। I'm going to solve this for you, but I wanted to see how this works. কেমনে করতে হয় সেই মেকানিজমটা একটু ভালো করে বুঝো।
প্রথম জিনিসটা আমি তোমাদেরকে বুঝাইতেছি, একটু বোর্ড স্ক্রিনে তাকান, সবাই একটু এখানে তাকান। হই হ্যাঁ, এটা কোনো নাম্বার না, এটা আমি কোশ্চেন দেখাচ্ছি যে এই টাইপের প্রবলেমগুলোর কিভাবে সলভ করতে হয় সেই টেকনিকটা দেখাচ্ছি। এখানে তোমার দুটো কম্পোনেন্ট থাকতে পারে। ফর এক্সাম্পল উই কেম এট দিস কোশ্চেন ফ্রম কোশ্চেন 15। কোশ্চেন 15 আমাদের ব্রাঞ্চ দেওয়া আছে দুইটা, বাট এখানে আমি কম্পোনেন্ট রাখছি হচ্ছে তিনটা ছয়টা। সো দ্যাটস ওয়াই আই হ্যাভ 4 পসিবল অপশনস। নাও হিয়ার ইজ দ্য পার্ট দ্যাট আই আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি যদি এখানে একটা বাল্ব কানেক্ট করি, দিস বাল্ব কুড গ্লো, মাইট নট গ্লো, আই ডোন্ট নো ইয়েট, বাট আই ক্যান ক্যালকুলেট। সিমিলারলি তুমি যদি বাল্বটাকে এখানে কানেক্ট না করে যদি তুমি যদি বাল্বটাকে এখানে কানেক্ট করো, হাউ অ্যাবাউট নাও? সেম থিং, দ্য বাল্ব কুড গ্লো, মাইট নট গ্লো। অ্যান্ড গ্লো করবে কিনা বা কতটুকু ভোল্টেজের অ্যাক্রসে গ্লো করবে সেই জিনিসটা আমরা হিসাব কীভাবে করবো সেই মেকানিজমটা তোমাদেরকে বলতেছে। নাও টু ডু দিস ম্যাথ, দ্য ওয়ে উই সলভ দিস কাইন্ড অফ প্রবলেম, আমাদের মেইন ব্রাঞ্চ থেকে, মেইন সার্কিট থেকে, মেইন সাপ্লাই থেকে এসে আমাদের প্রাইমারিলি যে দুইটা প্যাথওয়েতে আমাদের ব্রেকডাউন হয়েছে, এটা হচ্ছে একটা প্রাইমারি ওয়ে, এটা হচ্ছে একটা প্রাইমারি ওয়ে। মাঝখানের প্যারালাল এবং ডায়াগোনাল ব্রাঞ্চগুলোর কথা আমি আপাতত বলতেছি না। উই গোনা ফার্স্ট ব্রেক ডাউন দ্য সোর্স ভোল্টেজ ইনটু দ্য প্রপোর্শন অফ দিস রেজিস্টার্স। 12 ভোল্টকে 1:2:3 রেশিওতে ভাঙলে কত হয় বলেন তো? 12 ভোল্টকে যদি আমি 1:2:2 বা 10:20:30 রেশিওতে ভাঙি তাহলে কত কত ভোল্টেজ ড্রপ হয়? বুঝে নাই? If you divide 12 volt into this ratio, this is supposed to be 1/6, this is supposed to be 2/6, this is supposed to be 3/6, 1/6 into 12 করলে কত হয়? 2, 2/6 into 12 করলে 4, 3/6 into 12 করলে 6। তার মানে এইটার পার্সোনাল ভোল্টেজ কনজাম্প হবে কত? 2 ভোল্ট। এটার পার্সোনাল ভোল্টেজ কনজাম্প হবে কত? 4 ভোল্ট। এটার পার্সোনাল ভোল্টেজ কনজাম্প হবে কত? 6 ভোল্ট। এই হিসাব কি বুঝছো? অ্যান্ড নো ম্যাটার হোয়াট ইউ ডু, দিস ইজ অলওয়েজ গোনা বি ট্রু। তুমি এখানে কোনো কোম্পানি কানেক্ট করো বা না করো, এদের ইন্ডিভিজুয়াল ভোল্টেজ ড্রপ এরকমই হওয়ার কথা। ট্রাই দ্য সেম থিং ফর দ্য লোয়ার সার্কিট। লোয়ার ব্রাঞ্চে আমাদের টোটাল নাম্বার কত আসে? 30:40:60, মানে 3:4:6। টোটাল আসে কত? 13। 13 তো ভেজালিয়া নাম্বার। I'm gonna give 50 over here. 50 দিলে ইজি হয় না? I'm gonna give 50 over here. 50 দিলে হবে 345। এখন তুমি বলো, এটা হবে হচ্ছে 3/12, এটা হবে কত? 4/12, এটা হবে হচ্ছে 5/12। তার মানে 3 ভোল্ট, 4 ভোল্ট, 5 ভোল্ট থেকে। সো এটা কনজাম্পশন হবে 3 ভোল্ট, এটা কনজাম্পশন হবে কত? 4 ভোল্ট, এটা কনজাম্পশন হবে 5 ভোল্ট। এখন একটু স্ক্রিনে ভালো করে তাকান এবং বোঝার চেষ্টা করেন আমি কি বলতেছি। To do this whole math, the typical way that is recommended, it's not the only way that you can do this, is the way that I prefer that you go for. Consider the lower voltage connection to be of 0 volt, consider the high voltage connection to be of plus 12 volt. এখান থেকে তুমি যখন আলটিমেটলি এই ওয়্যার দিয়ে সেই জাংশনে আসবা, এই পয়েন্টের ভোল্টেজ, এই এক্সাক্ট পয়েন্টের ভোল্টেজ কত হবে? +12। আর এই পয়েন্টের ভোল্টেজ কত হওয়ার কথা? 0। এই কম্পোনেন্টটা 2 ভোল্ট কনজিউম করার পর পি পয়েন্টের পার্সোনাল ভোল্টেজ হওয়ার কথা +10, এস পয়েন্টের পার্সোনাল ভোল্টেজ হওয়ার কথা +6, আর এই পয়েন্টে 6 কনজিউম হওয়ার পর কত হয়েছে? 0। এই হিসাবটা কি বুঝছেন? বুঝে নাই? আচ্ছা, সিমিলারলি ইফ আই গো ফ্রম দিস পয়েন্ট অল দ্য ওয়ে টু দ্য লোয়ার ব্রাঞ্চ, দিস ওয়ান ইজ গোনা কনজিউম 3 ভোল্ট, তাহলে এই পয়েন্টের ভোল্টেজ কত হওয়ার কথা? এই পয়েন্টের ভোল্টেজ হওয়ার কথা +9 ভোল্ট, এই পয়েন্টের ভোল্টেজ হওয়ার কথা কত? +5 ভোল্ট। এখন তুমি খুব ইজিলি এই ভ্যালুগুলো বাই করতে পারবা। তুমি যদি পি কিউ এ, সরি প্রথমে কি পিএস লিখছিলাম? হ্যাঁ পিএস। পিএস এর অ্যাক্রস যদি একটা ভোল্টমিটার কানেক্ট করো তাহলে তোমার রিং কত আসার কথা? 4। 10 আর 6 এর ডিফারেন্স, এটা হবে 4 ভোল্ট। পি কিউ এর অ্যাক্রস যদি কানেক্ট করো, এই যে পি এই যে কিউ, 1 ভোল্ট। পিটি এর অ্যাক্রসে কানেক্ট করলে বুঝা যাচ্ছে কি? ক্যালকুলেশন করার টেকনিক হচ্ছে এটা। দ্যাটস হাউ ইউ ডু। কার্শফ ল দিয়ে করা পসিবল, বাট আই এম নট গোয়িং ফর দ্যাট ইয়েট। না, Why? because আমি যদি কার্শফ ল দিয়ে তোমাকে দেখাই, বেসিক্যালি what I'm gonna end up with, I'm gonna have two different current values and I'm gonna exactly end up with these exact numbers. আর আমি যদি এখানে ডিফারেন্ট একটা ব্রাঞ্চ কানেক্ট করি, ফর এক্সাম্পল লেটস সি ইফ আই কানেক্ট আ বাল্ব, লেট মি শো ইউ। মনে করো আমি এখানে একটা বাল্ব কানেক্ট করলাম, লেটস সি দিস ইজ দ্য বাল্ব দ্যাট আই এম কানেক্টিং ওভার হিয়ার। এই বাল্বটার
এই pathway কোন একটা সার্টেন ডিরেকশন, ইফ আই ডোন্ট নো দোজ নাম্বারস ইয়েট, ফর এক্সাম্পল এদিকে যদি আমাদের কারেন্ট ফ্লো থাকে লেটস সে আই, আর এখানে তখন তোমার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কারেন্ট ফ্লো অ্যাসাইন করতে হবে। এটা হচ্ছে তোমার আই, আচ্ছা দাঁড়াও, এটাকে আমি আই নাম দিলাম, এটার নাম দিলাম মনে করো হচ্ছে I1, এটার নাম দিলাম হচ্ছে I2, লেটস সে এটার নাম দিলাম হচ্ছে I3। ইফ দ্যাটস দ্য কেস, তখন আমি কার্শফস ল দিয়ে এই ম্যাথটা সলভ করতে পারবো, বাট ইটস ক্যান লুক এ বিট আগলি। কিরকম দেখাইতেছি। আচ্ছা, সার্কিটটা আমি আবার কপি করে নিয়ে আসছি সো দ্যাট ইউ ক্যান ওয়ার্ক অন দিস পার্ট। লেটস অ্যাজিউম যে আমরা এই ভ্যালুগুলো এখনো জানি না, because if we are trying to achieve go for the Kirchhoff's law, we might as well forget about knowing these parts. সো আমরা Kirchhoff's law থেকে ম্যাথ করা শুরু করতেছি, ঠিক আছে? সো এগুলো কিছুই আমরা কষ্ট করে ক্যালকুলেট করি নাই। ask it, PQ about and plus the voltmeter within a position different measure something সেই হিসেবে তো আমরা দর্শক দল দিয়ে করতে দেন আমি ইউজুয়ালি এতক্ষণ তোমাকে যে দেখাচ্ছি আমি সেভাবে করি। আই পার্সোনালি প্রেফার দ্যাট। পেপার ওয়ান আসছে বই ফরম্যাট দিয়ে করতে পারবেন পেপার 1 পেপার 2 দুইখানে তুমি সেভাবে করতে পারবা। how how am I going to go work এক্স্যাক্টলি দ্য হোয়াট স্টাফ দ্যাট আই রোট। এই যে দেখাইছি, this thing and then this thing, and then you're gonna write that okay fine, voltage of P equals to হচ্ছে 10 minus 2 equals to, so 12 minus 2 equals to 10, and voltage of Q হচ্ছে 12 minus 3 equals to 9, therefore voltage of PQ equals to 10 minus 9 equals to 1, basic subtraction। আচ্ছা, তারপর যদি আমরা এখানে Kirchhoff's law অ্যাপ্লাই করতে চাই, কেমনে করে করবো সেটা একটু দেখাই, খেয়াল করেন। Let's say we want to apply Kirchhoff's law over here, so how does that work? We'll have to name junction points. Let's say এটা হচ্ছে আমাদের A, PS, QT তো অলরেডি আছে। Let's say this is our point B. Okay. This is 12 volt. Hmm. Oh, এইখানে আমাদের ডিফারেন্ট কারেন্ট অ্যাসাইন করতে হবে। This has to be I4 and this has to be I5. কেন? না, আর ভালো কোশ্চেন করছে। ইউ নিড টু লার্ন দিস স্টাফ। আমাদের এখান থেকে যদি এদিকে আস্তে এদিকে দেখো, ডিস্ট্রাক্ট করো না। এদিক থেকে যদি আমাদের এদিকে আইসি কারেন্ট ফ্লো হয় তাহলে I1 তো আর ইনটেক্ট থাকবে না। আই এম অ্যাজিউমিং এ পোর্শন অফ I1 ইজ ফ্লোয়িং ডাউন প্যাথ, রাইট? I1 এর একটা ফ্র্যাকশন নিচের দিকে যদি চলে যেতে থাকে তাহলে কি আমাদের এই পাশে I1 আর ইনটেক্ট থাকবে? চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার কথা না। প্লাস সিমিলারলি আইসির সাথে I2 অ্যাড হয়ে নতুন একটা হায়ার কারেন্ট জেনারেট করার কথা। সো I2 তো ইনটেক্ট থাকতেছে না। ইভেনচুয়ালি I4 আর I5 অ্যাড হয়ে মোট মিলে আমার I1 মানে মোট মিলে I জেনারেট করবে, কারণ এদিকে ঢুকতেছে I, এই থেকে বেরো হবে কত? I কারেন্ট। ওই কারেন্টটা সেমই আছে, বাট ইভেনচুয়ালি আমাদের সবগুলো কারেন্ট সেম থাকার কথা না আছে। এখন আস্তে আস্তে আমরা এক মিনিট, আমাদের কোশ্চেনটা কি ছিল? আইসি বের করা নাকি আমাদের ভোল্টেজ বের করা দরকার? হোয়াট ইজ ইট দ্যাট ইউ ট্রাইং টু গো ফর? ভোল্টেজ। আমাদের কোশ্চেন হচ্ছে ভিপি কিউ ইকুয়ালস টু হাউ মাচ। আচ্ছা, এটা বের করার জন্য আমাদের ফার্স্ট অফ অল এটা রেজিস্ট্যান্স দেওয়া থাকতে হবে, কারণ ওয়ান্স এগেন আমি যে একটু আগে তোমাদের ভোল্টেজ ক্যালকুলেশন করা দেখালাম, ওকে, বাল্ব বাদ, লেটস কানেক্ট ভোল্টমিটার কানেক্ট করলে তো আমাদের কারেন্ট দেখানোর কোনো দরকারই নেই। দ্যাট ওয়ে ইউ ক্যান নট অ্যাকচুয়ালি ডু দ্য লুপ থিং। involved in I1 then something easier to calculate দাঁড়াও, চিন্তা করি। If you put a bulb of 5 ohm over here, we're going to have different currents, but we are not having different currents in the other circuit. ও আচ্ছা, এখানে তুমি যদি বাল্ব কানেক্ট করো সেই কেসে তোমার বাল্বের ওভারঅল পিকিউ বাই করতে গেলে তোমার কার্শফস ল অ্যাপ্লাই করা লাগবে। বাট ইফ ইউ ডু নট কানেক্ট এ বাল্ব, ইফ ইউ কানেক্ট এ ভোল্টমিটার, দেন ইউ ক্যান ডু দ্য টপ মেথড। হ্যাঁ,
হ্যাঁ, যদি বাল্ব কানেক্ট করি তাহলে বাল্ব কানেক্ট করলে আমাদের অবশ্যই কার্শফস ল দিয়ে করা লাগবে, ঠিক আছে। বাল্বের রেজিস্ট্যান্স অ্যাসাইন করা, মানে বাল্বের রেজিস্ট্যান্স ধরলাম লেটস সে 5 ওহম, ওকে ফাইন, বাল্বের রেজিস্ট্যান্স ধরা গেল হচ্ছে 5 ওহম, থাকুক। তো এখন আমরা আস্তে আস্তে লুপ নিয়ে জাজ করা শুরু করি। সো ইফ ইউ ডাউ ট্রাই টু ক্যালকুলেট, বেসিকলি আমাদের এই পিকিউ ভোল্টেজ বের করার জন্য আই থ্রি ভ্যালু বের করা দরকার, বিকজ ভি গোস টু আইআর। সো ইকুয়েশনটা আস্তে আস্তে বিল্ড আপ করি। ফার্স্ট অফ অল উই ক্যান রাইট, ইফ আই গো ফর দ্য লুপ লেটস সে এ পি এস বি এ, that's gonna look like what? I1 into 10 plus I4 into 50 should be equals to I into 12. If you go write the equation for AQTBA, that's supposed to look like I2 into 30 plus I5 into 90 should be equals to I into 12. So I into 12 না, ভুল লিখছি আমি, শুধু 12। আমাদের টপ ব্রাঞ্চে তো কোনো রেজিস্টার নেই, আছে we consider ideal source, so ওইটার কোনো internal resistance আমরা দেখাই নাই, so এটা শুধু 12 হবে, এটা শুধু 12, equation number 1, equation number 2। Then we can go for a halfway point, I think include করে যদি আমরা একটা equation লিখি, for example if we go for the loop A P Q T B A, বুঝছো কোনটা লিখছি? হ্যাঁ, এটা আর এটা বাদ দিয়েছি, মানে এই দিক থেকে ঘুরে এদিক দিয়ে নেমে এসে এদিক দিয়ে দেখাইছি, ওকে। সো এখান থেকে যদি স্টার্ট করে তাহলে কি দেখতে কেমন হবে, I1 into 10 plus I3 into 5 plus I5 into 90 should be equals to কত? Should be equals to 12। এই হচ্ছে ইকুয়েশন নাম্বার 3। না, এই লুপে তো 20-30 এক্সিস্ট করতেছে না। দ্য লুপ দ্যাট ইজ APQTBA, এই ক্লোজ প্যাথে তো আমাদের 20 ওহম 30 ওহম বা এদিকে নিচে 30 ওহম, যে এই 30 ওহম তো এক্সিস্ট করতেছে না। সো দে আর কনসিডার নট উইদিন দ্য কন্টিনিউটি অফ দ্য লুপ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবং আমরা অপোজিট লুপটাও কনসিডার করতে পারি, হুইচ ক্যান অলসো বি এ ওয়ে। আমাদের এখানে মোট কারেন্ট এর আননোন কয়টা? 5টা না? আচ্ছা, যদি আমরা কার্শফস ফার্স্ট ল ইকুয়েশন লিখি, what I can write is that I1 is equal to হচ্ছে I3 plus I4, and we can also write that I2 plus I3 equals to হচ্ছে I5। আচ্ছা, আমাদের somehow এখন এই ইকুয়েশনগুলো সলভ করা দরকার। এখানে মোট আননোন হচ্ছে 5টা, কি কি দেখেন, I1 I2 I3, মোট ইকুয়েশন আছে কয়টা? মোট ইকুয়েশন আছে 5টা, দেখতেছো মোট ইকুয়েশন যে 5টা আছে। So I'm going to write these equations in a logical way. ক্যালকুলেটরে সলভ করার জন্য আমাদের ইকুয়েশন 5 ভেরিয়েবল ইকুয়েশন সলভ করা যায়? 5 ভেরিয়েবল ইকুয়েশন সলভ করার অপশন কি ক্যালকুলেটরে আছে? না, আমার ক্যালকুলেটরে আপ টু 3 পর্যন্ত করা যায়। হ্যাঁ, আমাদের এই ক্যালকুলেটরে 4টা পর্যন্ত করা যায়। সো 5টা দিয়ে সলভ করতে গেলে তোমার হচ্ছে কষ্ট করা লাগবে। না, হ্যাঁ এরকম কোশ্চেন পরীক্ষায় আসে, বাট এরকম কোশ্চেন কার্শফস যদি সলভ করার জন্য ইউ নিড হিউজ কম্পিটিশন, বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো ফর দ্য রেগুলার ওয়ে, এই কোশ্চেন কখনোই পরীক্ষায় আসবে না, because this requires for you to solve this 5 variable equation within the exam hall. It's not impossible, it's extremely time consuming for your syllabus volume. On its own 15 marks. না না, মানে 30 সেকেন্ড মাত্র।
আচ্ছা, নর্মালি সার্কিট যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের এই ধরনের সিনারিওতে তোমাদের মনে করো বাল্ব কানেক্ট করা আছে, ভ্যালু ট্যালু কিছুই দেওয়া নাই, তোমার শুধু বলে দেওয়া আছে যে আমাদের পিকিউ অ্যাক্রসে ভোল্টেজ কতটুকু আছে। দে গান সেট আপ সাম সিম্পল কোশ্চেন্স ওয়ার ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি লজিক্যালি গেস দেন আমাদের অলটুগেদার ভোল্টেজ ভ্যালু কত হওয়ার কথা। ফর এক্সাম্পল এখানে যদি দেখেন, হ্যাভ লুক ওভার হিয়ার, এই যে অরিজিনাল কোশ্চেনটা থেকে আমরা এখানে মুভ করছিলাম সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে 10 ভোল্ট সাপ্লাই, এদিকে 20 ওহম, এদিকে 20 ওহম, এখানে কত 20 ওহম, তার মানে হচ্ছে এই 10 ভোল্টের জন্য আমাদের এই প্যাথওয়েতে তুমি যদি ভোল্টেজ ডিস্ট্রিবিউশন করো এটা হবে 5 ভোল্ট, এটা হবে 5 ভোল্ট। এই প্যাথওয়েতে যদি ভোল্টেজ ডিস্ট্রিবিউশন করো তাহলে কি হবে, এটা হবে 5 ভোল্ট, এটা হবে 5 ভোল্ট। টেকনিক্যালি আমাদের এই দুই পয়েন্টের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ডিফারেন্স হওয়ার কথা 0। So no matter how big of a resistor or how small of a resistor that you connect over here, even if you connect an ammeter over here, to tell the truth, it's gonna give you 0 reading because there is no voltage, there is no driving current. ইন্টারেস্টিং পার্টটা হচ্ছে এই যে এখানে 20 দিচ্ছি না, মনে করো আমাদের সেম সার্কিটটা এখানে আছে। লেট মি জাস্ট টেক এ স্ক্রিনশট অফ দিস ইমেজ। কত নম্বর জন্য ছিল? 15। হ্যাঁ, দাঁড়াও দেখাই দিচ্ছি। লেটস সে আমাদের এই সার্কিটের জন্য যদি আমাদের এই ভ্যালুটা হচ্ছে 20 আর 40 জায়গায়, লেট মি জাস্ট ইরেজ দিস থিং, এটা যদি 20 আর 40 জায়গায় ডিফারেন্ট দুটো ভ্যালু হতে পারে, ইভেন ইফ দোজ টু ভ্যালুজ আর এক্স্যাক্টলি সেম। লেটস সে এখানে তোমার ভ্যালু দিচ্ছে হচ্ছে 40 ওহম, এখানে ভ্যালু দিচ্ছে 40 ওহম, তাও তোমার এই 40 ওহমের একটা ভোল্টেজ কত হতো? 0 হতো, বিকজ দে উইল বি ইকুয়ালি শেয়ার্ড ওভার হিয়ার। নাও ইউ মাইট আস্ক মি দ্য কোশ্চেন যে ফাইন ফাইন ঠিক আছে স্যার বুঝলাম, বাট হোয়াট ইফ দে সেট আপ কোশ্চেন্স লাইক দিস where they set this one to be 40 ohm and this one to be set as 60 ohm, এখন কি হবে? তো এখন তাহলে একদিকে পোটেনশিয়াল বেশি হবে। এক দিয়ে পটেনশিয়াল বেশি হবে, এক দিয়ে পটেনশিয়াল কম হবে। So, এখন তুমি হচ্ছে ওই পটেনশিয়ালটা ওইভাবে ক্যালকুলেট করতে পারবে। So, এখন তোমার পটেনশিয়াল ক্যালকুলেট করার মেকানিজমটা হচ্ছে দ্য ওয়ে দ্যাট আই শোড ইউ বিফোর, যে এই পয়েন্টের জন্য আমাদের এক্সাক্ট পটেনশিয়াল ধরলাম +10, এই পটেনশিয়াল যদি 0 ধরে নেই তাহলে এই পটেনশিয়াল হচ্ছে +5V। লাইকওয়াইজ এখানে তোমার 6:4 রেশিওতে ভাগ হবে, রাইট? তাহলে আমাদের এই পয়েন্টের পটেনশিয়াল হওয়ার কথা হচ্ছে +4, কারণ 6টা এখানে কনজিউম হবে। তাহলে অলটুগেদার তোমার এই 40 ওহমের অ্যাক্রসে অ্যাভেলেবল ভোল্টেজ থাকবে হচ্ছে 1 ভোল্ট। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ক্যালকুলেট দ্য কারেন্ট দ্যাট ফ্লোজ ওভার হিয়ার, দ্যাট কারেন্ট ক্যান বি 1 ডিভাইড বাই 40, হিসাব করলে যা আসে সেটা। সো ইউ ক্যান অলওয়েজ ওয়ার্ক ইন দ্যাট মেকানিজম। ঠিক আছে, ওই ভোল্টেজ ডিস্ট্রিবিউশনের মানে পটেনশিয়াল ডিভাইডারের রেশিও ফর্মেট থেকে তুমি সবসময় ম্যাথস বের করতে পারো যে আলটিমেটলি তোমার ভোল্টেজ ভ্যালু কত হইতেছে, বিকজ ওয়েদার ইউ হ্যাভ এ কারেন্ট জাংশন কানেক্টেড ওভার হিয়ার অর নট, এই পয়েন্টের ভোল্টেজ তো চেঞ্জ হবে না। That's the way this circuit works. So শুরুতে বলছিলাম যে this is not technically a parallel circuit, this is not technically a series circuit. You cannot, it's neither. It is connected halfway in between. কারণ এক ব্রাঞ্চ থেকে যে কারেন্টটা বের হচ্ছে সেটা আলটিমেটলি ওই ব্রাঞ্চে গিয়ে ক্লোজ হচ্ছে না, অন্য একটা ব্রাঞ্চে গিয়ে ক্লোজ হচ্ছে। বুঝছো? সো ওই যে আমাদের যে কোর কনসেপ্ট গুলো ছিল যে আমাদের সিরিজ কম্বিনেশনের ভোল্টেজ গুলো কি হয়, রেজিস্ট্যান্সের রেশিওতে ডিভাইড হয়, বা কার বা আর প্যারালাল কম্বিনেশন হচ্ছে জাংশন থেকে কারেন্ট গুলা সামে ইকুয়াল হয়। ওই লজিকটা তুমি এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারো না, প্র্যাকটিক্যালি ওই লজিকটা এখানে অ্যাপ্লিকেবল নাও। বুঝে আছে? যতটুকু পার্টকে আমরা সিরিজ হিসেবে ডিফাইন করতে পারছি অতটুকু জন্য পটেনশিয়াল ডিভাইডে অ্যাপ্লাই করতে পারবো, ফর দিস মাস পার্ট অ্যান্ড ফর দিস মাস পার্ট ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যাপ্লিকেবল। বুঝে আছে? কার্শফস ল সাকস। তারপর আরেকটা প্রবলেম বলছিল কেন 15 থেকে, কি বলো আর না, এখন আরো 5 মিনিট সময় বাকি আছে, প্রবলেম বলো। মানে ওইটাই বা কার্শফস করে দেখাইতাম। আচ্ছা, এটা যদি কার্শফস দিয়ে আমরা করি ফাইন, নো প্রবলেম, উই ক্যান only have to assign the numbers over here, current I, current I1, current I2, current I3, and then current I। বলো চুপ থাকো। অ্যান্ড দেন দিস শুড বি আই। এদিকে আমাদের কারেন্ট যেটা আমাদের মুভ করে নিচে নামছে, ধরো এই কারেন্টটার নাম দিলাম হচ্ছে আমরা I1, I2, I3 দিছি তো, তাহলে এটা দিলাম নাম না হচ্ছে ধরো I4, এদিকে হচ্ছে মনে করো I5। সো বেসিক্যালি আমরা আই নিয়ে যদি কাজ নাও করি আমাদের মোটলি ভ্যারিয়েবল হবে 4টা, রাইট? সো এটাই তুমি ক্যালকুলেটর থেকে সলভ করতে পারবা, দিস ওয়ান ইউ ক্যান।
So I'm gonna try to write these equations. Equation গুলো লেখার আগে আমার সার্কিটটা ডিফারেন্ট পয়েন্টের নাম দেই। Let's say A, B, C. No, I'm just assuming. I'm just assigning one single direction of current for one branch. For example, A থেকে B পর্যন্ত আমি এখানে যদি I1 দেই, this is gonna be true for here, 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 here. একেবারে এই ব্রাঞ্চ শেষ হওয়া পর্যন্ত till it reaches the next junction, সব জায়গাতে কারেন্টের ভ্যালু I1 থাকবে। That's the only applicable logic. মানে এরকম না যে আমাকে এখানে একটা অ্যাপ্লাই করলে আমি ওই I1 কে উল্টাভাবে অন্য কোথাও আবার অ্যাপ্লাই করতে পারবো। একটা সিঙ্গেল চেইন প্যাথওয়ের মধ্যে তোমার সব জায়গায় কারেন্টের ভ্যালু কি হতে হবে? এক্স্যাক্টলি সেম হতে হবে। দ্যাটস দ্য আইডিয়া। তো এখান থেকে যদি আমরা ইকুয়েশন ডেভেলপ করি, লেটস সে হ্যাভ a look over here. If we go for the loop, let's say A, B, I need to give a point. আচ্ছা, A, B, C, A. প্লন চুপ থাকাও। If you write down the equation for A, B, C, A, B, C ইকুয়েশন কেমন হবে? I1 into 20 plus I3 into 20 should be equals to 10. Now try the equation for A, D, C, A. একই ইকুয়েশন আসবে না? I4 plus I5 I4 20 plus I5 into 20 should be equals to 10. গেল। Now try the cross path. Let's say A, B, D, C, A. এই ইকুয়েশনে কেমন আসবে? I1 into 20 plus I2 into 40 plus, আচ্ছা দাঁড়াও 1 মিনিট, plus I5 into 20 should be equals to 10. এটা হলো ইকুয়েশন নাম্বার 3। এখান থেকে আমাদের তিনটা ইকুয়েশন হয়েছে, প্লাস আমি এই দুটা জাংশন ইউজ করে দুটো ইকুয়েশন লিখবো। জাংশন এ কে ইউজ করে আমরা যে ফর্মুলা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে I should be equals to what? Plus I4. আর জাংশন সি ইউজ করলে আমাদের ইকুয়েশন কি আসবে? I equals to হচ্ছে I what? আচ্ছা না না, I3 plus I5 equals to I, তাই তো? I3 plus I5 equals to I. এই দুটো ইকুয়েশনকে আমি সাম করে ফেলতে আছি, বিকজ আই ডো নট ওয়ান্ট টু হ্যাভ I in my variable, বিকজ আই ওয়ান্ট টু সলভ দিস ইকুয়েশন ফর আপ টু 4 variables. সো এই দুটো যদি কম্বাইন করে ফেলি, আই ক্যান রাইট অ্যানাদার ইকুয়েশন দ্যাট শুড লুক লাইক দিস: I1 plus I4 should be equals to I3 plus I5. 1 2 3 4 5 বুঝি নাই? উইয়ার্ড লুপ নিচ্ছে না। তুমি চাইলে লুপ বাদও দিতে পারো। আমি এখানে জাস্ট লুপগুলো নিচ্ছি হচ্ছে আই ওয়ান্টেড টু ইনকর্পোরেট অল দ্য ব্রাঞ্চেস ইন এন ইকুয়েশন, মানে ইন অল অফ মাই ইকুয়েশন। আমি যদি এই প্যাথওয়ে দিয়ে যাই তাহলে আমাদের তিনটা ব্রাঞ্চ বাদ পড়ে। যদি আমি এই প্যাথওয়ে দিয়ে যাই তাহলে আমাদের এই উপরে তিনটা বাদ পড়ে। ইফ ইউ গো দিস ওয়ে দেন ইউ হ্যাভ দিস ওয়ান কাভার্ড অ্যাজ ওয়েল। আই ডিডন্ট ওয়ান্ট টু এক্সক্লুড আউট এনি সিঙ্গেল ব্রাঞ্চ। সবগুলো ব্রাঞ্চকেই কোনো না কোনো একটা ইকুয়েশনের মধ্যে ঢুকানো হয়েছে। টু থিংস ওয়ার ওভারল্যাপড। ফর এক্সাম্পল এই পার্টটুকু দুইবার ইউজ করা হয়েছে, বাট দ্যাটস নট এ প্রবলেম। অলসো ইফ ইউ ইউজ, আচ্ছা আমাদের এই ইকুয়েশনটা মনে হয় না ইউজ না করলেও হয়তো। আচ্ছা কোর্সি যখন থাকুক, হোয়াট ইফ ইউ অ্যাপ্লাই দ্য জাংশন ফর বি? বি নাম্বারের জন্য আমাদের ইকুয়েশন কি পাবো? বি জাংশন ফার্স্ট ল, I1 should be equals to I2 plus I3, আর এদিকে আমরা হচ্ছে ডি জাংশনের জন্য কি পাবো? I2 plus I4 should be equals to I5. আচ্ছা, let's say this is 5 and this is 6. হ্যাঁ আমারও ক্লাস আছে, বসো। So what we have over here are 6 different equations and 3 variables to solve for. Sorry, 4 variables to solve for. So এই ইকুয়েশন গুলোকে তোমার এখন ম্যাট্রিক্স ওয়াইজ বুঝাইতে হবে। না না, I'm gonna bring you to the end. এই ইকুয়েশন গুলাকে এখন এই ইকুয়েশন গুলাকে এখন আমাদের
equation wise গুছাইতে হবে মানে হচ্ছে if you want to solve this as a 4 variable equation manually, that's going to take a lot of time, so we're going to use calculator. But calculator value put করার সিস্টেমটা হচ্ছে you have to write them in a sequential order. What do I mean? এক নম্বর ইকুয়েশনকে আমি এভাবে লিখতে পারি 20i1, দেখো 20i1 প্লাস 0i2 প্লাস 20i3 প্লাস 0i4 equals to 10. বুঝছেন কি? কোএফিসিয়েন্টগুলো আলাদা আলাদা করে লিখলাম কারণ আমাদের এক নম্বর ইকুয়েশনে i2 আর i4 নাই, কারণ আলটিমেটলি তোমার কোএফিসিয়েন্টগুলো ভ্যালু বসাইতে হবে। নাম্বার 2 ইকুয়েশন ইজ গোনা লুক লাইক হোয়াট? i4 আর i5 আছে এখানে, ওইভাবে লিখে সবটা লিখে তারপর হচ্ছে পুরোটা তোমার ম্যাট্রিক্সে বসাইলে তারপর ক্যালকুলেটর থেকে তোমার ভ্যালু ক্যান্সেল আউট করে তোমার ভ্যালুটা বের হবে। So that's a pretty long process. That's how you usually do the Karshov in the graduate level, but তোমাদের লেভেলে এত বড় ক্যালকুলেশন দিবে না, আনলাইকলি। সাবস্টিটিউশন করে করা যায়, অনেক সময় লাগে। It's not impossible, it's totally doable manually. Manually করা খুবই possible, but it just takes a lot of time. Thank you. আসসালামু ওয়ালাইকুম আসসালাম বাবা। বলো। Okay. Density per shaft is greater than gas.